ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಐತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಂ 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 ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಇಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಪುರ ಹಾಂ 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 ಅಂಚ ಅವು ಸುಮಾರು ಆಣೆಲು ಬರ್ಪ ಐಟ್. Hello, this is Merwin Fernandes here from Savera Naturals. This is my partner Regina Fernandes. Both of us started this Savera Naturals around 2012. So this is actually an initiative, an experiment in the area of natural farming and natural living. So these are two broad areas that we are focused on from the perspective of Savera Naturals. And the farm itself is deep in the Western Ghats in Sakleshpura, in quite a pristine area, surrounded by a lot of wilderness around, which for us gives a good opportunity to understand nature, live in harmony with nature. So when it comes to the how we reached here, I myself come from a corporate background. I spent around 20-25 years in the corporate world, working as part of the senior management at one of the leading IT companies in India. I spent quite a few years of my life there. There reached a point in my life where while the job itself was good and I was happy with the job and all those aspects, I was not really, somewhere a disconnect started developing. I felt our life was becoming too much disconnected from nature and the natural space, and somewhere I was losing track and I was not really happy with what I was doing. So that's when the quest started, how we can go to a more simpler life, move away from the rat race, move away from a kind of a journey of constant acquiring and looking at your bank balances or fame and name and moving up the career ladder and all of those things, which I had done quite successfully, but I felt it was not what I wanted to do going forward. I was moving, not really, there was a disconnect developing with my family life, with my personal life, with my spiritual life, and of course with nature and natural surroundings. So that drove me to resign prematurely from what I was doing in 2007. And once I took that decision, we decided to move into farming. Regina was actually a homemaker helping me out. Of course, she has a background. Otherwise, you want to say something? Yeah, why don't you? I was teaching the deaf before marriage. After that, I was not working. I was a homemaker only. But I always loved plants. So that was a plus point for me. So I didn't look back and I'm coming from the city. So I'm happy here. I love my plants. I love my trees. Whenever they grow and give fruits, every day I go and have a look. I go around and look at my flowering plants and all that. So actually, I'm quite happy to live here. So essentially, as I was saying, what was driving our, the whole journey was a kind of underlying desire to live in harmony with nature, live closer to nature, in harmony with nature, and remove that friction which had developed in our lives. So one thing about my personal background is that once I take any decision, whatever it could be in any aspect of my life, I give 100% of my everything to that decision and never look back. Okay, so that helped me a lot in this space when I took the decision to completely cut myself off from the corporate world, which I did. I mean, I never kept
feet in two different boats. 1 foot here, 1 foot there, which most people do, and then are unhappy with life and with how things go. So once we decided that farming is what we wanted to do, I went 100%. I gave my 100% to that, and thus of course the journey was not a smooth one. There were ups and downs. While I personally came from a background where I was born in Chikmagalur, in the Balanur area, in a very similar kind of environment to what we are living now in the Western Ghats, in the coffee belt, in the mountains and the streams, etc. So all my best childhood memories are of running around in these pristine areas, playing in the streams, etc. But beyond that, there was no practical experience when it came to farming. It was more of a romantic vision, which many people from the cities or from the corporate world, when they decide to change, come with. So there was a basic commitment to organic farming when we started this journey. That was in 2007. So, we bought one farm. Initially, it was in Chikmagalur. And we started with organic farming. But, the only understanding was that we should not use chemicals. Because we already, as consumers, we were consuming mostly organic food. So we said, if we are consuming organic food and if we think it is good for us, then there's no way we should give poison food to our customers, what we grow. So that choice was obvious, that it has to be organic. But beyond that, how do we go about it? What are the issues? What are the challenges? What methods we use? There was very little understanding. And in fact, I won't advise somebody to take the plunge the same way I did, which was an abrupt kind of a thing, but prepare themselves better. Maybe, do some courses, work in a farm for some time, spend time understanding the issues better, so that way transition will become smoother. But for me, generally, my life has been like that. I take abrupt decisions, and once I take a decision, I go 100% headlong into it. So which is what we did here. And thereafter, of course, for various reasons, that initial farm in Chikmagalur did not work out. Reasons which were, like many complex reasons. I don't want to go into it at this stage here. So we decided to sell that, and then we were looking out, and finally we settled on this farm in 2012 in Sakleshpura area. This is around, what we initially bought is around 10 acres, which was a kind of developed farm, typical to what is this belt has: coffee, pepper, cardamom, arecanut kind of crops, with of course the benefit of having a lot of biodiverse shade trees, which is used in Indian coffee cultivation, which unfortunately of late is dying. People are, with the kind of desire or greed for timber, they're cutting down all the old trees and replanting with silver. So now coffee, which is a monoculture, is becoming a total monoculture with the coffee and silver oak. But fortunately for me, it had not happened in the farm which I bought, which had a fairly biodiverse environment. And then, of course, year down the line, we bought another piece of land, around 8 acres, adjacent to this, which was a barren land, which was mainly a grassland, where we developed from scratch everything. So this, since 2012, it's been a steady journey of learning, challenges, trial and error, and learning practically through our own experience, as well as through fellow farmers, a lot of them whom we visited, as well as through other research and studies and things like that. So, our life itself has been a part of that journey, and it's been a very enriching experience. I can definitely say it's been a very enriching experience. Savera farm ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೀಗ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಬಯೋಡಿವರ್ಸ್ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ
when I look at it, essentially you're trying to understand in nature how things happen and then trying imitate those laws and those principles in your farm. ಆ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಒಂದು ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೂರಾರು ವರ್ಷ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ, ಈವನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೋದರೂ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದರ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಹೊರಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲಿ ರೀಜನರೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಬೋದು? ಓವರ್ನೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ 100% ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮೋರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ 2-3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಏನೆಂದರೆ ಬಯೋಡಿವರ್ಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾವು ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅದು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಾಮೃತ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೂಲಿ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಯೋಡಿವರ್ಸಿಟಿ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಗಳು ಎಲ್ಲವಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಂತು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಮರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಬುಷಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಬಳ್ಳಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿವೆ, ಒಂದು 60, 70, 80 ಅಡಿ ಆಗುವಂಥ ಮರಗಳು, ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಐಡಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಥರ. ಮತ್ತು ಆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿವಿಧ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಅದು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಥರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲೆಗುಮ್ನಸ್ 2 ಬಗೆಯ ಸಸಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡು, ಸಾರಜನಕ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳ ಬೇರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಮರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನ್ ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ 60-70% ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಥರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಲೆಗುಮ್ನಸ್. ಇವನೊಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದು ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಸಸಿಗಳು. ಅವುಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಅವು ಮಣ್ಣು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ಯಾಡಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾಲ್ವಣ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವೆ, ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಜಾತಿಗೆ. ಒಂದು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಅಂದರೆ ಲೆಗುಮ್ನಸ್, ನಾನ್ ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಬೀಜಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ, ಒಂದು 98% ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಜ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಡಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಶೇಂಗಾ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಡು, ಅಥವಾ ನಾವು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೂವಿನ ಮರಗಳು, ಕೆಂಪು ಹೂ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮರಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೋಡ್ ಥರ ಇದು ಪಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಲೆಗುಮ್ನಸ್ ಜಾತಿಯವು.
ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೀಜ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಒಂದನೇದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಸೊ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರೊಂದು 50+ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಸು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೆರೈಟೀಸು ಇದೆ. ನಾಟಿ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ನಾಟಿ ವೆರೈಟೀಸು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರೇರ್ ನಾಟಿ ವೆರೈಟೀಸ್. ಇನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ, ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ತಿಂದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಹೆಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ಅವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಡಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ರೈತರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದಲೋ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ಸಿಂದಲೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ ದ ಈರಾ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಡ್ ಬಂದರೆ ಓವರ್ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಹರಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಬೆರೀಸ್, ಬ್ಲೂಬೆರೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫ್ಯಾಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಲೂಬೆರೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇದರದ್ದು? ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಬರೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವ? ಭಾಳಷ್ಟು ಇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡಲ್ಲೇ. ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಬರೀಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಇಂಥ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾರು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಈಗಿನ ಜನಾಂಗ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಇಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತೋಟಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಬರೀ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಬಗೆಯ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು 2-3 ಬಗೆದು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರಹದ ಸ್ಪೈಸಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೇ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ 2 ರೀಜನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಈಗ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ, ಉಪ್ಪಗೆ, ಪುನರ್ಪುಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಕುಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಉಂಡೆ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಂಬಿ ಮತ್ತು ಇದು ಅಂಬಡೆ ಅಥವಾ ಅಮಟೆಕಾಯಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಥರ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರಿಗೆ ಅದು ಅಂಬಡೆನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮಟೆಕಾಯಿಯೇ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರಿಗೆ ಬಿಂಬ್ಲಿನೇ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ಪೈಸಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದರೂ ಬರದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಣ್ಣಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಅಶೋಕ, ಬಿಲ್ವ, ರಾಮಪತ್ರೆ, ಇದು ಪುತ್ರಂಜೀವ, ಇಂಥವು ಭಾಳಷ್ಟು ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸಸ್, ಈಗ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಜಾಗ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಖಾಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬರೋ ಬದಲು ನಾವು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್, ಸಿಟ್ರೋನೆಲ್ಲ, ವೆಟ್ಟಿವೇರ ಈ ಥರದ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರಸಿನ, ಶುಂಠಿ, ಮಾವಿನ ಶುಂಠಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಸಿನ, ಗಳಂಗ ಅಂದರೆ ಥಾಯ್ ಜಿಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಅರಸಿನ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅರಸಿನ ಅಂತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಓನ್ಲಿ ಅರಸಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್.
ಎಲ್ಲರೂ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದ, ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ತೆಗುತ್ತೆ. ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಮೆಣಸಿನ ಇದು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಮರ ಇರಲಿ, ಅದು ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಮರ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಶೇಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಂಬರ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿಂಬರ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೀಕ್ ಇರಲಿ, ಮಾಗನಿ ಇರಲಿ, ಅಂಥ ಮರಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೋ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಈ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥವು, ಅದು ಇದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಂಥವು ಭಾಳಷ್ಟು ಇವೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಒಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ರೀಜನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರದ ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಥವಾ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆಯವರು ಬೆಳೆಸಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅವುಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿವೆ, ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಮೆಝಾನ್ ರೀಜನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಮಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಈಸ್, ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫಿಂದ ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕೆ ನೇಚರಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹರಡುವುದು. ಸೊ ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 3-5 ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹಾಕಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಗಿಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂದರೆ ರೋಗಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥವು. ಅದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲಿಂದ ಆಗಲಿ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳಾಗಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದೆಂಬುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೆಪ್ಪರದ ವಿಷಯ ಬಂತು, ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 2-3 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು. ಒಂದು ಮಣ್ಣು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಮಣ್ಣು. ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳ ಮೇಲಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಹಳದಿ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ದ 3rd ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅವುಗಳಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಜೀವ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಎರಡನೇದು ಬೇರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್, ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ವರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಏನು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ? ಒಂದು
ನಮಗೆ ಮಣ್ಣು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಗಿಡಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಣ್ಣು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಡ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡ್ರೈ ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ತೇವಾಂಶ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ಓವರ್ನೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಲ್ಚ್ ಇರೋದು, ಕವರ್ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚ್ ಕಾಡಲ್ಲಿರುವ ಥರ, ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದು ನೆಲ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಲೆಗಳು ಕರಗಿ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚ್ ಇಡೀ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ 8 ಎಕರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕೋದು? ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ. ಸೊ ಅದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲು ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್, ಲೈವ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದ, ಗ್ರಾಸಸ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದ, ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಅದು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ವೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ ವೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ವೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪುನಃ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ JCP ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಮಣ್ಣು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ವಿದಿನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಥರದ ವೀಡ್ಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಜನ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ವೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಹಾರೆ ತಗೊಂಡು ಗುದ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 90% ಆಫ್ ಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಬರುವುದು, ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಆ ಮಣ್ಣು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದಲೇ ಆ ಪೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೀಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂದ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೈಪ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಯಾವುದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಬಂದು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಲ್. ಫುಕೋಕ ಹೇಳುವಂಗೆ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಫುಕೋಕ ಅವರನ್ನು. ಅವರೇನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25% ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದರೆ ಸೆಕಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಐ ವೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಪೆರಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು 10%, 15% ಆ ಥರ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 20-25% ಬರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಅಪರೂಪ. ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು 5-10% ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಸಾಯ್ಬೋದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಸತ್ತರೆ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ನೇಚರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಪರೇಟ್. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಾಗ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಈಸ್
ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈಗ ಮೆಣಸಿಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 10 ಟನ್ 20 ಟನ್ ಆ ಥರ ಮೆಣಸು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ವೈಪೌಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ವೈನ್ಸ್. 10-20 ಟನ್ನಿಂದ 100 ಕಿಲೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಪೌಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಟ್ರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೋಗ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೋಗ ಹರಡಿರುವಾಗ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು, ಭಾಳ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥವು. ಅಲ್ಲೂ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, 1-2 ಕೋಳಿ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 20 ಕೋಳಿ ಇದ್ದರೆ 1-2 ಸಾಯ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೂ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವೀಕ್ ಇರೋ ಗಿಡಗಳು ಸಕಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಪೆಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪೆಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದೇ ಥರದ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಬೇರೆ 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 ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪೆಸ್ಟಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಈಗ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಲೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹಲಸಿನ ಗಿಡ ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಟೈಪಿದ ಗಿಡ. ಈ ಪೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ನೇಟಿವ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನೇಟಿವ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಈ ಥರ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿರೋವಂಥದ್ದು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಕರಿಮುಂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕರಿಮುಂಡ ಇದು ನೇಟಿವ್ ಇದು ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ, ಮಲೆನಾಡಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡಿ ವೆರೈಟಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದೆಂಬ ಆಶೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಪನ್ನೀರ ಅವುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೇಮ್ ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಟಿ ಏಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಓನರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ರೋಗ ಎಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು, ಆದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಳ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾಟಿ ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆರೋಮಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತೊಂದರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಪ್ಪೆ ಏಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ, ಹಾವುಗಳಿದ್ದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತೇವೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ allow the nature, allow the the natural ecosystem to maintain its balance. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಇವುಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾವುಗಳಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಝೀರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಷ ಹೋದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕು.
ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು 2 ರೀತಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಜೀವಾಮೃತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸರಿಂದ ಮಾಡುವ ದ್ರಾವಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಡು ಮಣ್ಣು ದ್ರಾವಣ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇಷ್ಟೇ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದನೇದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಇವೆ, ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು, ಅವುಗಳ ಸೆಗಣಿ ಗಂಜಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅದರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು ಹಸುವಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ತೋಟದ ವೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟು. ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಗಿಡಗಳು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ವೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕರಗಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಏಕೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಿರಲಿ, ಅಲ್ಲ ಮರಗಳೇ ಬಿದ್ದದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿವಿಧ ಮಲಮೂತ್ರ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಬಿದ್ದ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ವಾಪಸ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಜ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.